ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چور شرابی چاہے ہو قاتل معافی دلائیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھ طوفان ہوں وہ کنارہ ہے، ہم نہ ڈوبیں گے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا ہے۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ تمام حاضرین مجلس اور طیب بوٹا کے نوجوانوں، میں بارڈر کے آخری گاؤں سے چلا ہوں اور پیغام مصطفیٰ، نام مصطفیٰ کا پیغام لے کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہاں کچھ لوگوں کے چہرے میں تھوڑے مایوس دیکھ رہا ہوں، تھوڑے پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو پہلے انہوں نے بتایا کسی نے روکا بھی ہے، وہ بندہ بے عقل ہوگا، یہ رسول اللہ کے نظام ہے، یہ رسول اللہ کے غلام ہے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے، دو تین باتیں کروں گا، سچی باتیں کروں گا، جھوٹ نہ بولتے ہیں، نہ ہم روایتی چودھری ہیں، نہ ہمیں چودراہٹ کا شوق ہے، سرکار کی چوکی داری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے صاحب نے بھی بات کی تھی، اپنا زردیش صاحب نے کہا تھا کہ پسرور والوں پہ دبا ہے، اور یہ قسم خدا کی یہ بات سچی ہے۔ 374 MLA ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حرام خور جو یہاں سے اٹھ کے گیا آپ لوگوں کے ووٹ لے کے، اس نے ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لیکن نمائندہ وہ پسرور سے منتخب ہوا تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جب تک ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے بھی چھینے، ہم چپ رہے، ہم نے کچھ نہ کیا، بے بسی تھی، کچھ یہ تگڑے لوگ تھے، لیکن آخر کار یہ چوریاں کر کر کے، سارے ڈرامے بازیاں کر کے جب انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ حملہ کیا تو ہم ایسے لوگوں کی کھڑی کھینچ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جانیں، ہمارا مال سرکار کے اوپر قربان ہے، ہم بھوکے مر سکتے ہیں، ہم بغیر بجلی کے رہ سکتے ہیں، بغیر گیس کے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی نماز پہ ان کی عزت پہ کوبال کرے گا تو اس کو ہم مقابلہ بھی کریں گے اور اس کو پوچھیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو حیران ہوں کہ کس طرح یہ پسرور کے لوگ، مسلم لیگ نواز شریف جو کہ ثابت ہو چکا کہ یہ حرام خور، اپنا ممتاز سید قادری کو بھی انہوں نے عاشق رسول ثابت ہو گئے، وہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دیا آج کے نوجوان کو، تو انہوں نے ان کو پھانسی لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت پہ پہلی یہ جماعت ہے نواز شریف کی جنہوں نے حملہ کیا، تو کسی کی جرت کہیں تک نہیں۔ پھر آپ لوگ اگر اس کو گیٹ آؤٹ نہیں کہہ سکتے یا ان کو پھول تو نہ ڈالے نا، کیا منہ دکھائیں گے سرکار کو؟ یہ دنیا ہے، یہاں کسی نے بیٹھے نہیں رہنا، یہ آنے جانے والی ہے، ایک جہان سے آئے ہیں دوسرے جہان کی طرف جا رہے ہیں، 20 منٹ کے بعد قبر میں اٹھا کے بٹھا لیں گے، کہاں سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو۔ ابھی میں دیکھا تھا کہ نعروں پہ بھی یہ شرما رہے ہیں، گدیش صاحب نے بھی کہا ایک بات، میں نوجوانوں کو پتہ ہی ہوگا، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے رہبر شریعت پیر طریقت بھی موجود ہیں، قرآن میں ہے کہ تمہاری زبان کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، باقی سارے اعضاء تمہارے گواہی دیں گے۔ اور ہم تو یہ کھل کے نعرہ مارتے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا ختم نبوت۔ بھائی ہم نواز شریف زندہ باد نہیں کہہ سکتے۔ میں پہلے جی اپنا حضور میں نے سیاسی زندگی گزاری ہے، میں چھوٹی عمر میں کہتا ہوتا ہوں اپنے علاقے سلیر سے میں آیا، ادھر سے چل کے تو میں نے ان کو یہ کی بات کی تھی اپنے جوانوں سے، ہمارے بزرگوں نے ہم تک کچھ نہ کچھ دین پہنچا دیا، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر وہ بات رہ گئی۔ آج جس اسٹیج پہ میں ہوں، اگر ہم لوگ جو وہ یہودی لابی ہمیں موبائلوں کے چکروں میں ادھر ادھر جا رہی ہے، اگر ہم نے نہ کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیروی نہ کی تو کون ان بچوں کو بتائے گا کہ دین کیا تھا؟ مطالعہ پاکستان میں تو صحیح بات کوئی نہیں لکھی ہوئی، کہاں تھا یہ 22 لاکھ لوگ شہید ہوئے اس پاکستان، اس پاک خطے کو لینے کے لیے؟ کیا مقصد تھا؟ ادھر بھی تو ہم رہ ہی رہے تھے، وہ کون سا ہمیں کچھ کہتے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے کلمے کا نظام دینا ہے، ہم نے وہ نظام دینا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا۔ نواز شریف کی جماعت کا نظام ان کندھوں نے خود مل کے سیٹ کیا ہے، عمران کے نظام اس کی جماعت کے لوگوں نے سیٹ کیا ہوگا۔ ہمارے جو نظام مصطفیٰ ہے یہ ہمارے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا ہے، اس جیسا کوئی نظام نہیں ہے۔ جب دین تخت پہ آئے گا تب ہی ہر مسلم عزت پائے گا۔ ساری زندگی آپ لوگ سڑکوں کا دیتے رہے ووٹ، سڑکیں بنے، یہ ہوگا، کدھر سڑکیں بنی ہوئی ہیں؟ دیکھتا ہوا آیا ہوں میں سارے استفا اپنے، میں یہ آپ لوگوں کو
बाबर का अगर आप लोगों ने जब तक अपनी हालत बदलने की कोशिश ना की, अगर आप अपने असल पे ना आए, तो कभी भी अल्लाह तुम्हारे हालात नहीं बदलेगा, क्योंकि ये है नैब। इंसान नैब है, किसी का चमचा नहीं है, किसी नून लीग वाले हरामखोर का चमचा नहीं है। ये अल्लाह ने अपना नैब बनाया, कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। 313 लगे थे आगे बदर में, पीछे हजारों की तादाद में फरिश्ते आए थे। तो जो ना आपसे मुखातब हूँ, हमें आगे लगना होगा। अल्लाह कहता है तुमने आगे लगना है, खाली फरिश्तों से मैंने काम कराए होते तो तेरा क्या मतलब था, तुझे मैं बनाता, इतना कुछ इतने खेल रचाया, इसलिए कि तू मेरा नैब है। हम सरकार का झंडा लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, हम अपना पैगाम देके जा रहे हैं। कोई निजाम ऐसा नहीं है जो आप लोगों को इस दल से निकालेगा। सूदी निजाम अल्लाह से जंग है, जब तक जंग करते रहेंगे। कौन है ऐसा, कोई है किसी का मबूद जो उस अल्लाह से लड़ाई कर सके, जो चांद और सूरज बनाता है, जो सुबह शाम करता है। और इन्नल्लाह वाला कुल्ले शैइन कदीर, आप है, हर चीज देखता भी है, सुनता भी है। उसके महबूब का जो निजाम है वही कामयाब निजाम है। नहीं तो आप सर्च कर ले, चेक कर ले, पूरी दुनिया के गोरे काले ये मानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन लीडर, और उन्होंने जो निजाम बनाया वो निजाम इतना मोतबर कि यहूदी इतने डर गए कि आज तक वो हमारे बच्चों तक के ईमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये बाईमान हो गए, अपने निजाम की तरफ मुड़ गए तो सलाहुद्दीन यूबी पैदा होंगे, फिर कासिम पैदा होंगे। ये हमें रोका जा रहा है और आप लोग मुंह लटका के खड़े होते हैं। जब वो आते हैं हरामखोर, पता भी है कि वो उधर जाके जो करते हैं, आज जो निजाम बनाया हुआ है दलालों की हुकूमत है तुम्हारे ऊपर, नहीं पता तो किसी से पूछ लेना। ये लाहौर साथ है, ये इस्लामाबाद साथ है, शाम होती है, शराब की बोतलें और लड़कियों की ये रिश्ते बमाल करने के लिए हरामखोर जाते हैं, वहां जाके फाइनेंस करवाते हैं और जो गंद ये करते हैं। इसलिए नहीं बना था ये मुल्क। मशाइख ने, औलिया कराम ने, उस वक्त के उलमा ने ये दुआएं की। सरकार ने खुद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह से कहा कि जाए इनकी मदद करें, एक पाक खिता बनेगा। आपको ये मैं वाजिया कर दूं, निज़ाम मुस्तफ़ा आगे रह रहे हैं। हमने अपने हिस्से का काम किया, गद्दाई साहब ने भी अपने हिस्से का काम किया, पीर साहब ने भी मुझे वहां वेलकम किया कि गुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है। आप लोग जब यहाँ आए हो तो तैयब भुट्टो के जो नौजवान जिन्होंने जलसा किया वो हशाश थे। बाकी क्या कलमा को नहीं है, कलमा पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बातें करो किसी चोर चक्के की, ऐसे नहीं होना। हमने अपना पैगाम यहाँ तक पहुंचाया कि हम नाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए आए हैं। अगर वोट दोगे नाम मुस्तफ़ा आएगा। अगर ये तुम्हें कोई कहे कि ये कब आएगा, पता नहीं कब ये आएंगे ऊपर मोड़, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे आका बड़े जबरदस्त है। जब वो निगाहे करम करें, देखा नहीं आपने ये लेवल प्ले फील्डिंग किस तरह बैठा रहे हैं, किधर जा रही है इनकी पेश, कोई समझ नहीं आ रही। हम नहीं कहते कि बल्ले वाला कोई गलत आदमी होगा, हम ये कहते हैं अगर उसका कोई इम्तिहान है अल्लाह उसको निकाले, अगर उसकी कोई आजमाइश है तो वो उसकी पूरी हो। लेकिन जो उसका हाल है वो हमने तो नहीं किया ना, वो तो उसके अपने मामलात हैं। वो भी हमें उलझाने के लिए ये नौजवानों को बाहर ले गया, लड़कियों को इकट्ठा कर दिया जी ये तब्दीली आ रही है। हमें बताया गया था तुम्हारी औरतों ने, तुम घरों में रहना है, तुम गैरतमंद लोग हो, तुमने खुद निकलना है, खुद निकल के अपने निज़ाम को तब्दील करना है। उसके लिए आया हूँ और इंशाअल्लाह चौकीदारी करूंगा सरकार के निज़ाम पे भी, और नुमाइंदा बन गया अगर आप लोगों का। सारी तालीम हासिल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं बता रहा हूँ चौधरी नहीं हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैंने अपने इन बच्चों के लिए मॉडल रोल बनना है। इसलिए आया हूँ कि यहाँ से जो पोटेंशियल निकलनी है, निज़ाम मुस्तफ़ा तो आना ही है, कहीं हमारा नाम आ जाएगा, रोज़े हशर सरकार के झंडे जमा हो जाएंगे। बचना उस नहीं है जिसको सरकार ने कहना ये मेरा है, बाकी हिसाब किताब में जो पड़ा वो हलाक हुआ। इसलिए क्लास वाला यूनिक काउंसिल से मेरी गुजारिश है, जो नौजवान हमारे हैं जो सरकार के गुलाम है, अपना काम करें, घर घर जाएं, अपना पैगाम दें। दिल अदा बदलता है, अल्लाह के रसूल उनके हाथ में यह सारा निज़ाम, ये कुछ भी नहीं है। अभी खड़े खड़े वो हमें, अगर हमारी जान निकल जाए, हार्ट अटैक होता है कि नहीं होता, तो कुछ भी नहीं कोई कर सकता। इसलिए ये दुनिया आनी जानी फानी है। अगर कोई सरकार के नाम पे वोट मांग रहा है सरकार के निज़ाम के लिए, तो उसको ना करना। सरकार ने सुना है जो मुझ पर झूठ बोलेगा उसकी जगह जहन्नम में होगी। अगर मैं आप लोगों से, मैं या गद्दाई साहब या पीर साहब, हम अपनी चुतरा के लिए मेरे लिए ये करते होंगे तो हम पकड़े जाएंगे। ये बहुत वसी निज़ाम है, सर्च करके देख ले। मुझे पता है, मैं मुशाहदा करके आया हूँ, पीटीआई में था, मुझे सरकार ने पता नहीं मेरा दिल बदला खुद बहुत, मैं कसम खा सकता हूँ। मुझे ऑटोमेटिक जब ये रुसवाई का दौर शुरू होने वाला था, मुझे कोई पता नहीं था, मुझे खुद ही मेरा दिल बदला। मैंने दौड़ के कहा, इनसे मिला कि इन अमीरों से, इनसे अपने तरीक के लोगों से, मैं कहा मुझे भी सरकार के गुलामों में शामिल कर लो। आप लोगों को दावत है,
निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े हो जाओ, जीत हार हो ना हो, वोट सरकार को देंगे। सरकार तुम्हें जानते हैं, ये हदीस है कि मैं बताता होता हूँ अक्सर तकरीरों में, सरकार ने फरमाया इस पे सबका इत्तेफाक है। लिहाज वो कि सरकार फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ जैसे ये मेरी हथेली है, तुम सबको बाई नेम तुम्हारे नामों से जानते हो। अगर मैं किसी को नाम भी जान लूंगा तो सरकार सबको जानते हैं, उनका निज़ाम नाफिज होगा। तब ही ये जो कम से कम तर जो गरीब लोग हैं उनका पुरसाने हाल कोई फिर इंतजाम होगा। ऐसे नहीं होना कि आप चोर चप्पू से डरते रहे, इनके